சங்கீதம் 78ல் முதல் 8 வசனங்களை நாம் வாசிப்போம். Let's read the first 4 verses of Psalm chapter 78. Listen, O my people, to my instruction. Incline your ears to the words of my mouth. I will open my mouth in a parable. I will utter dark sayings of old, which we have heard and known, and our fathers have told us. We will not conceal them from their children, but tell to the generation to come the praises of the Lord and his strength and his wondrous works that he has done. Up to 8. For he established a testimony in Jacob and appointed a law in Israel, which he commanded our fathers, that they should teach them to their children, that the generation to come might know, even the children yet to be born, that they may arise and tell them to their children, that they should put their confidence in God and not forget the works of God, but keep his commandments, and not be like their fathers, a stubborn and rebellious generation, a generation that did not prepare its heart, and whose spirit was not faithful to God. நான் இப்பொழுது அடுத்த ஒரு தலைமுறைக்கு ஒரு சந்ததிக்கு பேசிக்கொண்டிருக்கிறேன் என்கிற பொறுப்பு எனக்கு உண்டாயிருக்கிறது. Now I have a responsibility that I am speaking to a next generation. சபையில் நீங்கள்லாம் அடுத்த தலைமுறையாய் அவருடைய சந்ததியாய் வரக்கூடிய வாய்ப்பும் கிருபையும் பெற்றவர்கள். You are the next generation in this church, and you are also a generation of the Lord, and you have that opportunity and grace to be the Lord's generation. உலகத்தில் தங்களுடைய பிள்ளைகள், அதாவது மாம்சத்தின்படி உண்டான தங்களுடைய சந்ததியை குறித்து தான் அக்கறைப்படுவார்கள். In the world, they will only care for their own generation, according to the flesh, the blood relation, their own generation they will care about. இப்போ எனக்கும் 5 பிள்ளைகள் உண்டு. அந்த 5 பிள்ளைகளுக்கு செய்ய வேண்டிய எல்லா கடமைகளையும் நேர்த்தியாய் செய்தவனாய் தான் இருக்கிறேன். I have 5 children, and all the duties and responsibilities that I had over my children, I have completed that. அதற்கு மேலே ஆவிக்குரிய சந்ததியாய் நாம் எழும்ப வேண்டிய ஒரு பொறுப்பு நமக்கு இருக்கிறது. But much beyond than that, we have a responsibility to bring up the spiritual generation. சபையில் நீங்கள் அப்படிப்பட்ட ஒரு ஆவிக்குரிய எதிர்கால தலைமுறையாய் மாறணுங்கிறதா என்னுடைய விருப்பம். My longing is that all of you here in this church should become the upcoming generations for the Lord. யோவான் அப்போஸ்தலன் தன்னுடைய 90+ என்னை விட முதிர்ந்த சகோதரன் எப்படி பேசினார்னு உங்களுக்கு தெரியும். You know how Apostle John, who was over 90 years old, much older than me, how he testified. அவர் வாலிபரே அப்படின்னு சொல்றாருன்னா 20-30 வயசு வாலிபர்களுக்கு அவர் சொல்லல. When he spoke saying you young people, he was not speaking that to 20 or 30 year olds. அவருடைய பெர்செப்ஷன் எப்படின்னா, பொல்லாங்கனை ஜெயித்தவர்கள் தான் வாலிபர்கள், சாத்தானை ஜெயித்தவர்கள் தான் ஆவிக்குரிய வாலிபர்கள். So according to the perception of John, only those who have overcome the evil one, they are the younger ones, and those who have Satan under their feet, they are the spiritual ones. பிள்ளைகளே அப்படின்னு சொன்னார். அப்படின்னா சபையில் மறுபடியும் பிறந்தவர்கள். இப்போ நமக்கு எப்படி ஒரு பிள்ளை 1 வயசாகுது, 2 வயசாகுது, அது நடக்குது, அப்புறம் விழாம ஓடக்கூட செய்யுது. So again, when Apostle John says about little children, he is speaking referring to the ones who are newly born again. Again, even in the world we know little children that they are newly born and they are 1 year old, 2 year old, they walk, they stumble, they run. புதுசா ரட்சிக்கப்பட்டு சபையிலே வருகிறவர்கள் நீங்கள் எல்லாரும் ஆவிக்குரிய பிள்ளைகள். Those who are born again and have come newly to the church, you are little children. பிரகாசம் பிரதர் இப்போ நான் வந்ததுலேருந்து எத்தனையோ பேர் அறிமுகப்படுத்துகிறார். எல்லாருமே
வயசுல மாத்திரம் சின்னவங்க இல்லை, இவங்கெல்லாம் இப்பதான் சபைக்கு வர்றாங்க, 2 வருஷமா வர்றாங்கன்னு சொல்றாரு. அவங்களெல்லாம் நீங்கள் ஆவிக்குரிய பிள்ளைகள். So even now, dear brother Prakasam was introducing few brothers and sisters who have come newly to the church. They are the ones who have recently come into the church and they are little children. பிதாக்களே உங்களுக்கு எழுதுகிறேன்ங்கறாரு. And Apostle John also says, fathers, I write to you. இப்ப பிரகாசம் பிரதர் எல்லாம் எத்தனையோ சபையில மூப்பரா இருந்திருக்கார். பாண்டிச்சேரியில என்னுடைய பிள்ளைகளுக்கு சண்டே கிளாஸ் எடுத்திருக்கிறார். இப்ப சாப்பிடும்போது பேசி கன்ஃபார்ம் பண்ணேன். So brothers like dear brother Prakasam, they are the ones who have been elders of, who had been an elder in multiple churches, and he had been teaching the little children in Pondicherry. We have been speaking about that during the lunch. பாண்டிச்சேரியில 7-8 வருஷம் இருந்துட்டு வெள்ளூருக்கு மூப்பரா போனார். He was in Pondicherry for 7 to 8 years, and then he went to Vellore and he was an elder there. இப்பயும் அவர் அவருடைய வயசுனால மாத்திரம் கிடையாது, அவருடைய ஆவிக்குரிய வளர்ச்சியினாலேயே அவர் உங்களுக்கு பிதாவா இருக்கிறார். And even now, not just because of his age, but also about his spiritual growth, he is being a spiritual father to all of you here. தாவீதின் சந்ததியில் வந்த இயேசுவை குறித்து காலையில உங்களுக்கு காண்பித்தேன். I showed you about Jesus Christ who came through the seed of David. அங்கே தாவீதின் சந்ததியில் வந்த சாலமோனை குறித்தும் வேதம் சொல்லுகிறது, உங்களையும் என்னையும் குறித்தும் வேதம் சொல்லுகிறது. The scriptures also mention about Solomon who came through the seed of David, and also about each one of us. இப்போ இந்த 78வது சங்கீதத்தில் எத்தனை முறை சந்ததியை குறித்து பேசப்பட்டிருக்குன்னு பாருங்க. 3ஆம் வசனத்தில் அவைகள் நாங்கள் கேள்விப்பட்டு அறிந்தோம், எங்கள் பிதாக்கள் அவைகளை எங்களுக்கு தெரிவித்தார்கள். Verse 3, which we have heard and known, and our fathers have told us. சபையில இருக்கிற மூப்பர்கள் எல்லாரும் உங்களுக்கு ஆவிக்குரிய பிதாக்கள். All the elders here in this church are spiritual fathers to you. ஆமென். எல்லாம் மத்தியான வேளையில சாப்பிட்டுட்டு நமக்கு லேசா அப்படியே கண்ணு சொக்குறமா இருக்கு. கொஞ்சம் எல்லாரும் எந்திரிச்சு நின்று ஆமென் சொல்லிட்டு உட்காருங்களேன். உட்காருங்க. நான் சாப்பிட்டுட்டு பிரகாசம் பிரதர் வீட்டில் நிம்மதியா ஒரு தூக்கம் போட்டுட்டு எந்திரிச்சு வந்திருக்கேன். நான் எந்திரிக்க தேவையில்லை. I don't have to stand up because I had a good sleep after the lunch at Brother Prakasam's house. 4ஆம் வசனத்துல பாருங்க. Verse 4. பின்வரும் சந்ததியான பிள்ளைகளுக்கு நாங்கள் அவைகளை மறைக்காமல் கர்த்தரின் துதிகளையும் அவருடைய பலத்தையும் அவர் செய்த அவருடைய அதிசயங்களையும் விவரிப்போம். We will not conceal them from their children, but tell to the generation to come the praises of the Lord and his strength and his wondrous works that he has done. இதத்தான் இப்ப நான் செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கேன். பிரகாசம் போன்ற ஆவிக்குரிய பிதாக்கள் உங்களுக்கு செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள். That is what I am doing here, and other spiritual fathers like Brother Prakasam are doing to you. 5ஆம் வசனத்துல 3ஆம் முறையா என்ன எழுதியிருக்கு பாருங்க. அந்த சங்கீதக்காரன் என்ன சொல்றான்? அவர் யாக்கோபிலே சாட்சியை ஏற்படுத்தி இஸ்ரவேலிலே வேதத்தை ஸ்தாபித்து அவைகளை தங்கள் பிள்ளைகளுக்கு அறிவிக்கும்படி நம்முடைய பிதாக்களுக்கு கட்டளையிட்டார். Verse 5, for the third time it is mentioned here again. For he established a testimony in Jacob and appointed a law in Israel, which he commanded our fathers that they should teach them to their children. இங்கே கல்யாணம் ஆகாத வாலிபர்கள் தான் முக்கால்வாசி பேர் உட்கார்ந்துருக்கிறீங்க. ஆமென். 3/4 of you sitting here are unmarried young people. எத்தனை பேர் கொஞ்சம் கை தூக்குங்களேன் பார்ப்போம். கல்யாணம் ஆகாத வாலிப சகோதர சகோதரிகள் உட்கார்ந்த இடத்துலயே கையை தூக்குங்க. அப்பாடா. இங்கே இந்த சங்கீதக்காரன் சொல்றான், உங்களுடைய பிள்ளைகளுக்கு போதிக்க வேண்டிய ஆவிக்குரிய தகப்பன் தாயா இங்கே உட்கார்ந்து இருக்கிறீர்கள்ங்கிறாரு. He is saying that you are sitting here as spiritual fathers to teach these things to their children.
என்னையா சொல்ற? நாங்க 20லயும் 24லயும் உட்காந்துக்கிட்டு இருக்கோம், நாங்க இன்னும் கல்யாணமே ஆகல, எங்க பிள்ளைகளுக்கு நாங்கள் போதிக்கணும்னு சொல்றையே. What are you saying? We are not even married, we are in our 20s, and you are saying that we should be spiritual fathers who should be teaching these things to children. யோசித்து பாருங்க, நாம எவ்வளவு தேவனை போல் சிந்திக்க முடியாத, நான் காலையில் சொன்னது மாதிரி we are not able to see things as God sees. கல்யாணமாகாத உங்களை பார்த்து நீங்க உங்க பிள்ளைகளுக்கு போதிக்கக்கூடிய ஆவிக்குரிய தகப்பன்மாரா இருங்கன்னு சொல்றாரு. He is saying that you, those who are not married, you should be spiritual fathers to the upcoming generation, to your children. That is what I even mentioned in the morning, that we are in a place that we are not able to think and see the things how the Lord himself sees. கல்யாணமாகாத வாலிப சகோதர சகோதரிகள் எல்லாருக்கும் நான் இப்ப சொல்றதோட இல்ல, வேத வார்த்தை சொல்லுது, சந்தேகமும் இல்லாமல் சொல்லுது, நீங்கள் அடுத்த சந்ததியை உண்டாக்கக்கூடிய அளவுக்கு முதிர்ச்சி அடைந்தவர்களாக இருக்க வேண்டும். To those who are seated here as young people, it is not I who is telling this, but the scripture says that you should be spiritual fathers who should be able to teach the upcoming generation. சீரியஸா அப்படி யோசிக்கிறீங்களா? Are you seriously thinking about that? ஞானிகளா இருங்கள். Be wise. நான் ஏன் கல்யாணம் பண்ணணும்? Why should I get married? ஒரு குறுகிய நோக்கம் என்ன அப்படின்னா, உங்களுக்குள் விபச்சாரம் இல்லாதபடிக்கு அவனவன் சொந்த மனைவியையும் புருஷனையும் உடையவர்களாக இருக்க வேண்டும். இதுவும் வேத வார்த்தை தான், இதுவும் பவுல் சொல்றதான், அது உண்மைதான். We could be so narrow-minded that we could think it this way, which Paul said that there might not be adultery among you. Each one of you should have your own husband and your own wife. That is also true, which Paul said. எனக்கு 25-26 வயசாயிருச்சு, கஷ்டப்பட்டு படித்தேன், வேலையும் கிடைச்சிருச்சு, கை நிறையா மாதம் 60,000 சம்பளம் பிரதர், பொண்ணு பாருங்க பிரதர் அப்படின்னு ஒரு சகோதரனோ ஒரு சகோதரியோ என்கிட்ட வந்து சொன்னா, நான் உங்களை ஞானி என்று சொல்வதா முட்டாள் என்று சொல்வதா? If a young brother or young sister is coming to me and saying, brother, I am 25 or 26 years old, I'm having a good job, I am earning 60,000 per month, now you can go and look for a life partner for me. So for such a brother or sister, should I say he is wise or should I say he is foolish? ஹலோ, இந்த கேள்வி சிந்திச்சீங்கன்னா உங்களுக்கு எப்படி தூக்கம் வரும்? If you think about this question, how will you be able to sleep? நேர்மையா உங்களை நிதானிச்சு பாருங்க, நான் எவ்வளவு இம்மைக்குரிய மனுஷனா இருக்கிறேன். தேவன் பார்க்கிறது போல நான் பார்க்க தெரியாத கண் சொறி போன குருடனாய் குருடியாய் இருக்கிறேன். Honestly examine yourself and see, Lord, how short-sighted and blind I am, that I think of earthly interests, that I don't see the things the way you want to see it, but I see it in an earthly way. மனுஷனை அவர் படைத்ததை குறித்து மல்கியா தீர்க்கதரிசி என்ன சொல்லுகிறார்? What does it say about the creation, the purpose with which God created man in Malachi? ஒரு மனுஷன் ஏன் கல்யாணம் பண்ணணும், ஒரு மனுஷி ஏன் கல்யாணம் பண்ணணும்? Why should a man or a woman get married? எல்லாரும் உலகத்தாரெல்லாம் கல்யாணம் பண்றாங்க, அதனால நானும் கல்யாணம் பண்ணி தான் ஆகணும். All the people in the world are getting married, so I should also get married. வேத வார்த்தையின் அடிப்படையிலே உங்களுக்கு போதிக்கிறேன். தேவ பக்தியுள்ள சந்ததியை உண்டு பண்ணப்படும்படிக்குத்தானே. But I teach according to God's word that it is to bring forth a godly generation that you get married. சகோதரனே சகோதரியே, உலகத்தார போல நம்முடைய மனசு இருக்கக்கூடாது. Dear brother, dear sister, our mind should not be of that of a worldly person. நமக்கு இப்ப சோசியல் மீடியாவில் நிறைய விஷயங்கள் வந்துகிட்டு இருக்கு. We can see a lot of things in social media nowadays. நானும் உங்களை மாதிரி இப்ப பிரகாசம் சொன்ன மாதிரி நான் 71 வயசுக்காரனா பேசல. இப்ப நானும் உங்களை மாதிரியே எல்லா சோசியல் மீடியாவையும் வச்சிருக்கிறேன். நான் என் செல்ல நான் வச்சிருக்கிறேன், உங்களுக்கு காண்பிக்கிறேன் வேணாம். As brother Prakasam said, I'm not talking to you as a 71-year-old person, but as a 24-year-old, even I have all the social medias which you also use nowadays, and I can even show you that.
அதையெல்லாம் பார்க்கும்போது எனக்கு ஆண்டவரே உலகம் இப்படி இருக்கு, என் சபையில் இருக்கிற வாலிபர்கள் எப்படி இருக்கிறாங்கன்னு எனக்கு கேள்வி உண்டாகுது. When I see the social media, I ask, there's a question that arises, this is how the world is and how the young people in my church are. என்னுடைய சுவிசேஷம் எல்லாம் தொடாதே ருசி பாராதே அப்படிங்கிறது இல்லை. My gospel is not saying do not touch that, do not taste that and all of that. No. நாம கற்பனையை சொல்லி கொண்டு போனா அப்படியே அது கற்பனையின் மேல் கற்பனை போய்கிட்டே தான் இருக்கும். If we go on mentioning that in imagination, that imagination will keep going on. பிரஸ் பட்டன் உள்ள செல்போனை பிள்ளைகளுக்கு வாங்கி கொடுங்க, ஸ்கிரீன் உள்ள ஸ்மார்ட் போன் வேண்டாம். You give the button phones, the mobile phone, such kind of mobile phones to your children and don't give the touch screen mobiles. அடுத்த கற்பனை, ஸ்மார்ட் போன் வாங்கியாச்சு, இல்ல இது அதை ஒரு 5000 ரூபாய்க்கு என்ன சொன்னா கூட 5000 போட்டா 10000 ரூபாய்க்கு நல்ல ஸ்மார்ட் போன் கிடைக்குது. இதெல்லாம் எஜுகேஷனல் பர்பஸ்க்கு ரொம்ப நல்லது, ஆகையினால ஸ்மார்ட் போனே வாங்குங்க. அடுத்த கற்பனை. And the next imagination is, okay, this phone is in itself is 5000 rupees, just add on 5000 rupees, you will get a very good smartphone and that will be very useful for educational purposes. என் பையன் ஃபர்ஸ்ட் இயர் இன்ஜினியரிங் சேர்ந்துட்டான் பிரதர், அவனுடைய படிப்புக்காக நான் 15000 போட்டு ஒரு செல்போன் வாங்கி கொடுத்துட்டேன் பிரதர் அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கிற பெற்றோர்கள் ஒருவேளை பின்னாடி உட்கார்ந்துருக்கலாம். There could be some parents sitting in the back with so much of gladness saying that my son is just joined college, he is doing first year of college and I have given him a smartphone which is worth 15,000. சபைக்கு உட்கார்றீங்க. Now you are coming here and be seated in the church. நான் மூப்பர், I am the elder. நான் இப்போ உங்களுக்கு யூடியூப்ல சாக்பூனன் மெசேஜ் மட்டும் தான் கேட்கணும், வேற எதையும் கேட்கக்கூடாது அப்படின்னு நான் உங்களுக்கு ஒரு கட்டளை சொன்னேன்னா நான் ஞானியா முட்டாளா? If I am sitting here in the church and I'm giving you a command, in YouTube you should only see Brother Zach's messages, you should not see anything else. If I preach that, am I wise or am I a fool? யதார்த்தமாய் பேசுகிறேன், பிரகாசம் மாதிரி. I am speaking practically as Brother Prakasam said. சும்மா சொல்லுங்க, யூடியூப் போகலாம் ஆனா ஃபேஸ்புக் போகக்கூடாது. Just you can keep on saying things like this. You can go to YouTube but you shouldn't use Facebook. ஃபேஸ்புக்கு போனாலும் இன்னும் கற்பனைகள் மேல கற்பனை போய்கிட்டே இருக்கும். பேரண்டல் கண்ட்ரோல் உள்ள சோசியல் சைட்டுக்கு தான் போகணும். You can keep on increasing your imaginations that you can use Facebook but you should use the social media which only those social medias which have parental controls. ஹலோ, நான் 24 வயசு வாலிபனா தான் இப்ப பேசிட்டு இருக்கேன் உங்கள்ட்ட. I am speaking to you as a 24-year-old young person. எதை போகக்கூடாதுன்னு சபையில் இவங்க சொல்றாங்களோ அதை வீட்டுக்கு போய் முதல் வேலையா அதை திறந்து பார்க்கறது தான் என்னுடைய வேலைங்கிறது தானே உங்களுடைய மனப்பான்மை. Your attitude could be that what is told in the church is given as a command that I should not do. My job is to go home and do exactly that same thing. உங்களுக்கு தெரியுமா, அந்த கியூரியாசிட்டி அப்படிங்கிற ஒரு இச்சை பேசிக் இன்ஸ்டிங்க்ட்னு படித்தவங்க சொல்கிறாங்க, அது அந்த ஃபீல்டில் இருக்கிறவங்க சொல்கிறாங்க. People who are researchers and people in that particular field says that curiosity, that particular lust is a basic instinct. பசிச்சா சாப்பிட்றோம். When you are hungry you eat. வயசுக்கு வந்துட்டா நாம இன்னொரு எதிர்ப்பாளர் மேல ஒரு ஈர்ப்பு உண்டாகுது. When we attain a particular age we are attracted to the opposite sex. என்னுடைய வீட்டில் நான் கற்றுக்கொண்டது, this is what I learned at my home. எனக்கு 3 ஆண் பிள்ளைகள் 2 பெண் பிள்ளைகள் உண்டு. அவங்கெல்லாம் எப்படி வயசுக்கு வந்துட்டாங்கங்கிறத நான் எப்படி தெரிஞ்சுக்கிருவேன்னு சொன்னால், ஸ்கூலுக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி என் பொண்ணு ஒரு நிமிஷத்தில் கண்ணாடி முன்னாடி நின்றுட்டு யூனிஃபார்மை போட்டுக்கிட்டு செருப்பை மாட்டிக்கிட்டு போன பொண்ணு 5 நிமிஷம் ஆகுதுன்னு சொன்னால் என் பொண்ணு வயசுக்கு வந்துட்டான். I have 3 sons and 2 daughters and this is how I understand whether my son or daughter has attained a particular age. That is, this is how I find it. If
My daughter, who usually takes 1 minute to dress her up, is now taking 5 minutes in front of a mirror. Then I know that my daughter has attained her age. பையங்க ஸ்கூல்ல இருந்து 3:30 மணிக்கு வந்த உடனே பேக்கை விட்டு எரிஞ்சிட்டு என்னம்மா இருக்கு சாப்பிட அப்படின்னு சொல்லி என்னத்தையாவது லபக்குன்னு டிஃபனை சாப்பிட்டு டீயோ காஃபியோ குடிச்சிட்டு விளையாட ஓடினவன் இப்போ வெளியே போகிறதுக்கு முன்னாடி கிருதாவை இப்படி பார்க்குறான், இதை இப்படி பார்க்குறான், தலையை இப்படி சீவி விடுறான். அது நல்லா தான் படிஞ்சிருக்கு, அப்புறம் அதை குலைச்சி விட்றான். என் பையன் வயசுக்கு வந்துட்டான். And this is how I come to the conclusion that my son has attained ages. The son who used to come back from school and ask mom for some food and go to play, now it has changed. Now before he's going out, he's adjusting his hairstyle, he's trimming it, he's disturbing the hair, keeping on changing his hairstyle. That's how I know he has attained age. நான் டாக்டராகவும் இருக்கிறதுனால இந்த கியூரியாசிட்டிங்கிறது ஒரு பேசிக் இன்ஸ்டிங்க்ட்னு நான் தெரிஞ்சுக்கிட்டதுனால என்னுடைய பிள்ளைகளுக்கு நான் அப்படி கற்பனையெல்லாம் கொடுக்கவே கிடையாது, கொடுக்கவும் மாட்டேன். சபையில் இன்றைக்கும் சொல்கிறேன், கொடுக்கவும் மாட்டேன். Because I am also a doctor by, I am also a doctor. I know that this particular curiosity is a basic instinct. And so I don't give my children these kind of commandments, and even in my church, even now I don't give such commandments. உங்களுக்கு தெரியுமா, சாத்தானுடைய வஞ்சனை அல்லது தந்திரம் முதல் மனுஷன்டையே ஆதாம்கிட்ட பின்னாடி தான் ஏவாள்கிட்டயே சகோதரிகள் உங்கள்கிட்ட தான் பேசுகிறேன். You know the tactics or the deception of Satan, that firstly in Eve, I am speaking to you sisters. சாத்தா வந்து இந்த கனியை புசிக்க கூடாது என்று சொல்லி இருக்கிறாரா அப்படின்னு ஒரு கேள்வி கேட்டான். Satan comes there and asks a question, has God commanded you to eat, not to eat of any of the fruits here? யூடியூப்ல சாக்போனன் மெசேஜ் மட்டும்தான் கேட்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டா அப்புறம் அப்படியே வரும்போது ரீல்ஸ்னு வருது. அந்த ரீல்ஸு ஷார்ட்ஸு இதைத்தானே பார்க்கக்கூடாதுன்னு பிரபாகர் பிரதர் சொன்னார். And you are now seeing only the messages of Brother Zach in YouTube, and now you come to see some reels and shorts, and now you get to think, oh, is this that particular thing which Brother Prabhakar asked us not to watch, right? பாய்ஸ் உங்கள்கிட்டையும் தான் பேசிக்கிட்டு இருக்கேன், நீங்கள் அங்கிட்டும் இங்கிட்டும் பார்க்குறீங்க. I am also speaking to you boys as well. You are looking here and there. அப்பா இல்லை, அம்மாவும் இல்லை. Your mother is not there and your father is also not there nearby. Siblings, தம்பியோ தங்கையோ அக்காவோ அண்ணனோ யாரும் இல்லை. Your siblings, they are also not around you. அங்கே பார்க்கறது வேற, ரொம்ப டெம்ப்டிங்காக ஒரு அந்த ரீல் இருக்கு யூடியூப்ல. And the YouTube shorts or the reels that you see, that is very tempting to you. Do you know அப்படின்னு ஒரு கேள்வியை கேட்டுறான். And the title given, the description given to that video is, do you know? எனக்கு இப்போ 20 வயசு தான் ஆகுது, எனக்கு இதெல்லாம் தெரிய வேண்டியதில்லை, நான் சபையில் உட்காந்துருக்கிறேன், எங்கள் அப்பா அம்மா என்னை சபைக்கு கூட்டிகிட்டு போகிறாங்க, மூப்பர்கள்லாம் எனக்கு இப்படி போதிச்சிருக்கிறாங்க, ஆகையெல்லாம் இதையெல்லாம் நான் பார்க்க மாட்டேன் என்று சொல்லி அடுத்து கீழே இறங்கி அடுத்த சாக்பூனன் மெசேஜை கேட்கிற யோக்கியர்கள் இங்கே எத்தனை பேர்? கை தூக்குங்க பார்ப்போம். How many righteous people are sitting here who say, when you see such attractive, tempting videos, you say, okay, I have heard that I am going to a good church and my parents are taking me there, and I have heard that I should not go into such things. I am only 20 years old, and for my age I don't need to know all these things, and I move on and continue to watch Brother Zach's messages. How many people are there like that? காலையில் பண்ண பிரசங்கத்தை நீங்கள் இன்னும் மறக்கலைன்னு நினைக்கிறேன். I hope you haven't forgotten the message that I gave this morning. உண்மையை மறைக்கிற போலிகளாய் நாம் இருக்கிறோம். We are people who cover our lies. எத்தனை பேர் நாம் அப்படி போலிகளாய் இருக்கிறோம்?
How many of us are living a false life, covering up our lies? என்னை கேட்கிற அருமையான சகோதரனே சகோதரியே, நீங்கள் யாராக இருந்தாலும் சரி, இப்போ தேவன் நம் மத்தியில் இருக்கிறார். My beloved brother or sister, whoever you may be, the Lord is in our midst today. சாத்தான் கொக்கி போட்டு இழுத்த அந்த கியூரியாசிட்டியை நான் இப்போ அந்த ஆயுதத்தை அவன் பயன்படுத்த அனுமதிக்க மாட்டேங்கிற ஞானிகள் எத்தனை பேர் இங்கே உட்கார்ந்திருக்கிறீங்க? How many of you are wise who are seated here who will say, I will not yield myself to that hook of curiosity which Satan is using to trap me? உலகமே பொல்லாங்கனுக்குள் கிடக்கிறது. The world is under the evil one. எல்லா சோசியல் மீடியாவிலையும் நம்மளை பார்ட்டிசிபேட் பண்ணும்படிக்கோ அல்லது ஸ்க்ரோல் பண்ணும்படிக்கு தான் நாம் ஈர்க்கப்படுவோம். We are attracted, we are tempted to scroll through the social media. நீங்கள் பாவம் செய்யாமல் இருக்கிறதுக்கு உங்களுக்கு என்ன வேணும்? What do you need so that you may not sin? பிரதர், நான் என்னென்ன சைட்டுக்கெல்லாம் போகலாம்னு எனக்கு குறிச்சு கொடுங்க பிரதர். நான் என்னை பாதுகாத்துக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் என்கிட்ட வந்து கேட்டு, அப்படியா சிஸ்டர் அப்படின்னு சொல்லி நான் 1 2 3 4ன்னு குறித்து கொடுத்தேன்னா உங்களுக்கு கேட்குற நீங்களும் முட்டாள், குறித்து கொடுத்த நானும் முட்டாள். ஆமேன். If you come to me saying, brother, please note me down those certain particular sites that I can go through, the social medias which I can visit, please note me down those questions. And if you come like that, and if I also note down, give those points saying that these are the sites that you should go and these are the social medias that you should use, then the one who is asking and the one who is giving the answer, both of us are fools. நான் யாருக்கு பேசிக்கிட்டு இருக்கேன்? To whom am I speaking this? உங்களுக்கு தான் பேசிக்கிட்டு இருக்கேன். I am speaking this to you. வாலிபன் தன் வழிகளை எப்படி காத்துக்கொள்வான்? How shall a young person keep his paths right? தேவ அன்பினால் நீங்கள் ஈர்க்கப்பட்டால் ஒழிய, பரிசுத்த ஆவியானவரால் நீங்கள் நயங்காட்டி அழைக்கப்பட்டு இயேசுவை நீங்கள் பார்த்தால் ஒழிய நீங்கள் இயேசுவை போல் வாழ முடியாது. Unless you are filled with the love of God, unless you are clinged and had a hold on by the Holy Spirit, you cannot live this life. இதான உண்மை. This is the truth, right? இந்த வேதம் நமக்கு என்ன போதிக்கிறது? What is the Bible teaching us? நான் மறுபடியும் பிறக்கணும். I should be born again. பரிசுத்த ஆவியானவர் பாவத்திலும் அக்கிரமத்திலும் மரித்து போயிருக்கிற என்னுடைய ஆவியை உயிர்ப்பிக்கணும். The Holy Spirit should restore my soul, my spirit which was living in sin and wickedness. அப்படி நீ ரட்சிக்கப்பட்டிருக்கிறாயா சகோதரனே சகோதரியே? Brother, sister, are you born again like that? நான் பார்க்குறேன், இப்போ ஏதோ ஒரு நிர்பந்தத்தில் ஞானஸ்தானம் எடுத்துடுறாங்க. This is what I am seeing. Because of some compulsion, they are taking baptism. பெற்றோர்கள், நான் மூப்பராக இருக்கிறேன், என் பிள்ளைகள்லாம் 16 வயசு 17 வயசு ஆயிடுச்சு, காலேஜுக்கு போயிடுச்சு, இன்னும் ஞானஸ்தானம் எடுக்கலை. காலேஜுக்கெல்லாம் போய் சேர்ந்துட்ட, வாலிபன் ஆகிட்ட, நீ ஏன் இன்னும் ஞானஸ்தானம் எடுக்கலை அப்படின்னு ஒரு நாளைக்கு 10 தடவை கேள்விப்பட்டால் அடுத்த ஞாயிற்றுக்கிழமைக்குள்ள சே இந்த அம்மாவோ அப்பாவோ உத்தரவு தாங்கலை, என் பேரை சொல்லுமா, நான் ஞானஸ்தானம் எடுத்துக்கிறேன். Some of us might be hearing this from our parents that you are now going to college, now you are 17 or 18 or in your 20s. Why have you not taken baptism? And then because of some compulsion you say to your parents, Mom, please give my name for that in that list, you can add my name. போன வாரம் நான் என் சபையில் என்ன அறிவிச்சேன் தெரியுமா? Do you know what I preached in my local church last week? யாரெல்லாம் 20 வயசு வாலிபனோ அல்லது எந்த சபைக்கு வர்ற புதிதானவர்கள் தாங்களாக முன்வந்து ஒரு சபை கூட்டம் முடிஞ்ச உடனே நான் சாட்சி சொல்லணும்னு கேட்டு, நான் ரட்சிக்கப்பட்டேன், வார்த்தையினால் இப்படி உணர்த்தப்பட்டேன்,
பாவத்தை குறித்து உணர்வடைந்திருக்கிறேன், நான் ஞானஸ்நானம் எடுக்க விரும்புகிறேன்னு தாங்களாக முன்வந்து சாட்சி சொன்னால் ஒழிய மற்றவர்களுக்கு ஞானஸ்நானம் கொடுக்கப்படாதுன்னு சொன்னேன். I told in my church last week that be it if you are 20 years old or whatever be your age, unless you come and say that after a meeting I am convicted of my sin and I really voluntarily come forward and I want to get rid of this life and I want to be baptized, unless you come and testify that, then you can, if not, you can't take baptism. எனக்கு என் அனுபவம் போதிச்சிருக்கு. Experience that has taught me. சபையில் ஞானஸ்நானம் பெற்று தஞ்சாவூர் வாலிபர் கூட்டத்துக்கு டீம் லீடரா போன ஒரு சகோதரனோ சகோதரியோ, வேலைக்கு போனேன், காலேஜுக்கு போனேன், நான் ஒரு அவிசுவாசியை காதலிக்கிறேன்னு சொல்லுகிற சந்ததி இங்கே உட்கார்ந்திருக்கிறது. Because these are the days where brothers who are or sisters who are baptized in the church, they go to a Thanjavur youth camp and they were also appointed as a team leader in the Thanjavur youth camp, and they go to work in the place of work, they get into an affair with a girl or a boy and they say I love a particular girl or a boy, and this is the generation that falls into all these traps. ஹலோ, விழித்துக்கொள் சகோதரனே சகோதரியே, நீ ஞானஸ்நானம் எடுத்திருக்கிற, நீயா எடுத்தையா அல்லது உன்னை யாரோ மூப்பர்களோ பெற்றோர்களோ வற்புறுத்தினாங்களா எனக்கு தெரிய வேண்டியதில்லை. ஞானஸ்நானம் எடுத்த ஒரு வாலிபனும் வாலிப சகோதரியோ நம் சபையில் இருக்கிறவர்கள் அவிசுவாசியை காதலிக்கிறேன் அப்படின்னு என்கிட்ட வந்து சொன்னா நான் யாரு? If dear brothers and sisters awake, if you who are born again have taken baptism and you come to me and say if that you are in some affair with a boy or a girl, then who am I? நேர்மையா இருங்க. Be honest. பெற்றோர்கள் மூப்பர்கள் நேர்மையா இருங்க. என்னை கேட்கிற வாலிப சகோதரனே சகோதரியே நேர்மையா இருங்க. Parents and the other elders, be honest, and all of us young sisters and brothers, be honest. அந்நிய நுகத்திலே அவிசுவாசியுடன் பிணைக்கப்படாது இருப்பாயாகங்கிற வார்த்தை நமக்கு தெரியாதா? Don't we know that verse which says don't be unequally yoked with unbelievers? இதை சகரியா பூனன் பிரசங்கிக்கலையா இல்ல பிரபாகர் பிரசங்கிக்கலையா? Wasn't this preached by brother Zach Punan or wasn't this preached by brother Prabhakar? தஞ்சாவூர் வாலிபர் முகாமில் இது பிரசங்கிக்கப்படவில்லையா? Wasn't this preached in the Thanjavur youth camps? இந்த நிலைமைக்கு காரணம் என்ன? What is the reason for this state? நான் காலையில சொன்ன மாதிரி அநேகம் பேர் ரட்சிக்கப்படவே இல்லை. ரட்சிக்கப்பட்ட அநேகம் பேர் ரட்சிப்பை இழந்து விட்டீர்கள். As I said in the morning, many of us are not saved, and those who were saved have lost their salvation. 78வது சங்கீதம். Psalms chapter 78. வசனம். Verse 11 and 12. They forgot his deeds and his miracles that he had shown them. He wrought wonders before their fathers in the land of Egypt, in the field of Zoan. ரெண்டு வசனத்திலேயும் அதிசயங்களை மறந்தார்கள், அதிசயமானவைகளை அவர் செய்தார் எழுதியிருக்கா? Have you seen that in both those verses it says his miracles they had shown them, then they have forgotten, and again in verse 12 he wrought wonders before their fathers. உங்களுக்கு தெரியுமா, தேவன் நடப்பிக்கிற மகத்தான அதிசயம் பாவத்திலும் அக்கிரமத்திலும் மரித்திருந்த ஒருவனை உயிர்ப்பித்து மறுபடியும் பிறக்க செய்வதுதான் அதிசயம். Do you know the greatest miracle that God does is that a person who was dead in his transgressions and sins, the Lord picks him up and makes him to be born again. அதுக்கு கீழே இவன் இந்த சங்கீதக்காரன் ஞாபகப்படுத்துகிற நிகழ்வுகளை பாருங்க. And look at the
things which the psalmist is reminding us. 13ஆம் வசனத்துல கடலை பிளந்து அவர்களை கடக்க பண்ணி ஜலத்தை குவியலாக நிற்கும்படி செய்தார், அந்த அதிசயத்தை மறந்தார்கள். He divided the sea and caused them to pass through, and he made the waters stand up like a heap, and they have forgotten this miracle. 15ஆம் வசனத்துல வனாந்தரத்திலே கன்மலைகளை பிளந்து மகா ஆழங்களிலிருந்து தண்ணீரை அவர்களுக்கு குடிக்க கொடுத்தார், அந்த அதிசயத்தை மறந்தார்கள். Verse 15, he split the rocks in the wilderness and gave them abundant drink like the ocean depths, and this miracle they forgot. உங்க பெற்றோர்கள் சபையில இல்ல, ஆனா புறமதஸ்தர்களாக இருந்திருக்கலாம், இந்துக்களாகவோ பெயர் கிறிஸ்தவர்களாகவோ முஸ்லிம்களாகவோ இருந்திருக்கலாம். தேவன் உங்களை ரட்சித்து சபையிலே வைத்திருக்கிறார். இது எவ்வளவு பெரிய அதிசயம். Your parents, they may not be in the church, they might be in some other religion, or they may be nominal Christians, but the Lord has saved you and kept you in the church. Isn't this a big miracle? நான் என்னைய தான் யோசித்து பார்க்கிறேன். I am thinking about myself. 23 வயதுல வைராக்கியமான இந்து வாலிபனாக இருந்த நான் தேவனால் தெரிந்து கொள்ளப்பட்டேன், ரட்சிக்கப்பட்டேன். At the age of 23, I was a devout Hindu, and I was so zealous in that, but at that time I was born again. நான் எந்த கிறிஸ்டியன் மீட்டிங்கும் போகல, எந்த கிறிஸ்தவ நண்பரும் எனக்கு சுவிசேஷம் சொல்லல. I did not attend any Christian meeting, or neither did some Christian friend preach the gospel to me. நான் மறுபடியும் பிறந்தது எவ்வளவு பெரிய அதிசயம்னு சொல்லி எனக்கு உணர்வு இருக்கிறதுனால என் வாழ்க்கையிலே அதற்கு மேலான ஒரு அதிசயத்தை நான் எதிர்பார்க்கிறதே இல்லை. Since I realized that being converted and being saved is such a great miracle in my life, I do not expect any further miracle. அடுத்து இந்த சங்கீதக்காரன் நமக்கு போதிக்கிற அடுத்த காரியம் என்னன்னா 18ஆம் வசனத்துல தங்கள் இச்சைக்கேற்ற போஜனத்தை கேட்டு தங்கள் இருதயத்தில் தேவனை பரீட்சை பார்த்தார்கள். The next thing the psalmist is teaching us is in verse 18, and in their heart they put God to the test by asking food according to their desire. நல்ல பையன், நல்ல பொண்ணு, குணசாலியான பொண்ணு, ஆனா அது ரட்சிக்கப்படாத பொண்ணு. It's a good boy, or he's a good girl, she has a good character, but that girl is not born again. என்னால பார்க்காமல் இருக்கவே முடியல, கேட்காமல் இருக்கவே முடியல. I cannot keep myself from not seeing her, or I cannot abstain from looking at her or hearing her voice. நீங்கள் யார்கிட்டயுமே ஆலோசனை பண்ணாம ஆண்டவர்கிட்டயே போய் கேட்பீங்க. You may not be seeking counsel from any godly brothers, and you might be asking directly to the Lord. எனக்கு இந்த பையனவோ இந்த பொண்ணவோ எனக்கு வாய்க்க பண்ணுங்க, எனக்கு கல்யாணம் பண்ணி வைங்க அப்படின்னு சொல்றீங்க. Or you might be praying to the Lord without any saying that, Lord, help me to get married to this girl, or help me to get married to this boy. தேவன் என்ன செய்வார்? What will the Lord do? சிந்திக்கிறீங்களா என்னோட? Are you meditating and thinking about this along with me? நான் மூப்பர், நான் மனுஷன்தான். I am an elder, but I am a human being. எனக்கு ஒருவேளை தெரிய வந்தனா, என்ன இவ்வளவு நாள் சபையில இருந்து அவிசுவாசிய கல்யாணம் பண்ணலாம்னு வந்து நிக்கிற. Or I am an elder here, and you are now coming, you have been in the church for so long, and you are now saying that you are going to get married to an unbeliever. தேவன் என்ன சொல்லுவார்? What will the Lord say? இங்க என்ன எழுதி இருக்கு? What is written here? 29ஆம் வசனம். Verse 29. அவர்கள் புசித்து திருப்தி அடைந்தார்கள், அவர்கள் இச்சித்ததை அவர்களுக்கு கொடுத்தார். So they ate and were well filled, and their desire he gave to them. பிரபாகர் முட்டாப்பைய அவன் இப்படி திட்டிட்டு போவன் வேலையை பாரு அப்படின்னு சொல்லிடுவான். ஆனா ஞானியாகிய ஞானமுள்ள கர்த்தர் ஆண்டவர் உன் இச்சையை நீ கேட்கிறபடியே வாய்க்க பண்ணிடுவார்.
Me, Brother Prabhakar, being a fool, he would scold you and ask him to have your own way, but the Lord, he is so wise, he will fill you according to your desire. 31 தேவ கோபம் அவர்கள் மேல் எழும்பி அவர்களில் கொழுத்தவர்களை சங்கரித்து இஸ்ரவேலில் விசேஷித்தவர்களை மடிய பண்ணிற்று. Verse 31, the anger of God rose against them and killed some of their stoutest ones and subdued the choice men of Israel. நான் ஆண்டவர்ட்ட ஜெபம் பண்ணேன், அவர் எனக்கு சமாதானத்தை கொடுத்தார், வாய்க்க பண்ணிட்டார். I prayed to the Lord and he has given me peace in my heart and he has heard my prayer. தேவன் எனக்கு கேட்கறதெல்லாம் கொடுத்ததுனால அவர் என் மேல் பிரியமாய் இருக்கிறார்னு சகோதரனே சகோதரியே நீ மடத்தனமாய் சிந்தித்து கொண்டு கர்த்தர் என்னை ஆசீர்வதிச்சார்னு சொல்லி வந்து நிற்ப பெற்றோர்கள்ட்டையோ மூப்பர்கள்ட்டையோ. ஆனால் இந்த சங்கீதக்காரன் சொல்கிறான், தேவன் உன்மேல் கோபமாக இருக்கிறார், நீ கேட்டதை கொடுத்துட்டார். Just because your prayer was heard and what you desire you received, that doesn't mean that God is pleased with you. You might be thinking and you might come to the elders and say that God has blessed us this way, but you will be a fool because the Lord is angry at you. பொல்லாத தாய் தகப்பன் மாறே உங்கள் பெற்றோர்களோ அவங்க உங்களுடைய தொந்தரவு உபத்திரவம் தாங்காமல் நீங்கள் கேட்குறத கொடுத்துருவாங்க. Even the evil parents, because of your troubling and your pestering, they may allow you to have your own way. அதனால தேவனுடைய அன்பு அப்படிப்பட்ட அன்பாயிருமா? So just because that happens that way, will that change God's love? Will God's love? நான் வேணா என் பிள்ளைகள் மேல மடத்தனமா அன்பு கூறுகிற பொல்லாத தாயாவோ தகப்பனாவோ இருப்பேன், ஆனால் கர்த்தர் ஞானமுடையவர், அவர் உன்மேல் கோபமா இருக்கிறார், கேட்கிறதற்கு காதுள்ளவர்கள் கேட்க கடவர்கள். I, being an evil father, maybe be showing love towards my children in a foolish way, but God is wise and he will be angry. நம்மிலே அநேகம் பேர் தேவனுடைய வழியை அறியாதவர்களாக இருக்கிறோம். Many of us are unaware of God's ways. அப்புறம் நான் சொன்ன மாதிரி 6 மாசத்திலேயே நாம நம்முடைய மடத்தனத்தை உணர்ந்து நாம எத்தனையோ பேர் சொன்னாங்க, சொல்லியும் கேட்காம நான் இப்படி கல்யாணம் பண்ணேன். Or after 6 months of marriage you might think, oh, I was so foolish in taking this decision. I received so much of counsel but I didn't listen to them. இப்போ நான் உங்களுக்கு என்ன புத்தி சொல்லலாம்? What counsel shall I give you now? விதைச்சதை அருங்க, போ, சபையை விட்டு போ, வீட்டை விட்டு போ சொன்னா சரியா போச்சா? Should I say that you will reap what you sow? Get out of this church, get out of your home. Will that be all right then? சங்கீதத்தை தொடர்ந்து வாசிங்க. Continue to read that Psalm. 38ஆம் வசனம். Verse 38. அவரோ அவர்களை அழிக்காமல் இரக்கமுள்ளவராய் அவர்கள் அக்கிரமத்தை மன்னித்தார். அவர் தமது உக்கிரம் முழுவதையும் எழுப்பாமல் அநேகந்தரம் தமது கோபத்தை விலக்கிவிட்டார். But verse 38, but he, being compassionate, forgave their iniquity and did not destroy them, and often he restrained his anger and did not arouse all his wrath. 39ஆம் வசனம். அவர்கள் மாம்சம் என்றும் திரும்பி வராமல் அகலுகிற காற்றென்றும் நினைவு கூர்ந்தார். Verse 39, thus he remembered that they were but flesh, a wind that passes and does not return. முப்பத்தாறாம் வசனம். Verse 36. இதை நான் என்னுடைய சபையில் என்னுடைய அனுபவத்தில் பார்த்ததை தான் இந்த சங்கீதக்காரன் எனக்கு சொல்லுகிறான். ஆகையினால தீர்க்கமாக உங்களுக்கு போதிக்கிறேன். I am teaching this to you because this is what I have seen in the church and also in my own experience. நம்மிலே அநேகம் பேர் நம்முடைய பாவத்தை குறித்து உணர்வடைந்தது போல வீட்டுக்கு வர்றோம், சபைக்கு வர்றோம். Many of us, we are convicted of, as if we are convicted of our sins, we come home and we also come to the church. 36ல என்ன எழுதியிருக்கு? What is written in verse 36? அவர்கள் தங்கள் வாயினால் அவருக்கு இச்சகம் பேசி தங்கள் நாவினால் அவரிடத்தில் பொய் சொன்னார்கள். But they deceived him with their mouth and lied to him with their tongue.
இதையும் நான் பார்த்த மனுஷன். I am a person who have seen this as well. இந்த சங்கீதக்காரன் ஆசாபு இருந்தான்னா, பரவாயில்லப்பா, எனக்கு நல்லா புத்தி சொல்லி இருக்கிற, உலகம் எப்படி இருக்குது, சபை எப்படி இருக்குன்னு எனக்கு காண்பிச்சிருக்கிற, சபாஸ் அப்படின்னு சொல்லி ஆசாபுக்கு கை கொடுக்கக்கூடிய அளவுக்கு நான் இப்போ ஞானம் அடைந்திருக்கிறேன். I have received so much of wisdom to such an extent that I will hold hands with Asaph and say that you are so wise to teach me these lessons. வாயினால் அவருக்கு இச்சகம் பேசி, லிவிங் பைபிள்ல ஏதோ ஒரு டிரான்ஸ்லேஷன் என்ன எழுதியிருக்கு தெரியுமா? In their hypocrisy they came to the church, to the house. In English it says they deceived him, but in the Living Translation it says with their hypocrisy they came to the church. விபச்சாரம் வேசித்தனத்தை விட உன்னுடைய மாயமானம் கொடிதான பாவம் என்று உணர்ந்திருக்கிறாயா? Have you realized that your hypocrisy is much more worse than adultery and fornication? அப்புறம் தங்கள் நாவினால் அவரிடத்தில் பொய் சொன்னார்கள். And again it says, and lied to him with their tongue. மன்னிச்சுக்கங்க பிரதர், சபையில சேர்த்துக்கங்க பிரதர். Please forgive me brother, please accept me back to this church brother. அப்பா அம்மா என்னை ஏத்துக்கங்க, நாங்க உன் பிள்ளை இல்லையா அப்படின்னு சொல்லி வந்து மனம் திரும்பினது போல நடித்து மாயமானம் பண்ணி பொய் சொல்லி வீட்டுக்குள்ளும் சபைக்குள்ளும் நுழைகிறார்கள். They are being so hypocritical, as if they pretend as if they have repented, and they come saying, Dad, Mom, please forgive me and please accept me back. Am I not your son or daughter? And they, with the pretense of having repented, they come back into the church and into the home. தேவன் ஒருவேளை உங்கள் மேல் இரக்கமாயிருந்து, சரி நான்லாம் இப்போ என் நேர்மையாக சொல்கிறேன், ஒரு மனுஷனுடைய மனம் திரும்புதல் உண்மையாக இருக்கா பொய்யா இருக்கான்னு எனக்கு தெரியல, சரி சேர்த்துக்கிறோன்னு சேர்த்துக்கிறேன். I can honestly say that sometimes I don't know whether the repentance of a person is genuine or not, but I accept that person. 38 நாம் வாசித்தது போல தேவன் யார் தெரியுமா? அவர் தமது உக்கிரம் முழுவதையும் எழுப்பாமல் அநேகந்தரம் தமது கோபத்தை விலக்கிவிட்டார். As we can read in verse 38, do you know how God is? He restrained his anger and did not arouse all his wrath. அருமையான சகோதரனே சகோதரியே, தேவன் கிருபையும் இரக்கமும் உடையவர்தான். அவர் நம்மை சேர்த்துக் கொள்ளுகிறவர்தான், அதிலே சந்தேகமே இல்லை. Beloved brother, beloved sister, God is full of grace and mercy, and it is true that he accepts us. இப்போ மோசேயினுடைய ஒரு வார்த்தைக்கு திருப்புவோம். உபாகமம் 32ஆம் அதிகாரத்தை திருப்புங்க. Now உபாகமம் 32ஆம் அதிகாரம். Let's turn to Deuteronomy chapter 32, a word of Moses. நிச்சயமா மோசே என்னை விட ஞானிதான். Definitely Moses was much more wiser than me. அவனிடத்தில் இருந்து ஞானத்தை கற்றுக்கொள்வோம். We can learn wisdom from Moses. 32ஆம் அதிகாரம், உபாகமம் 32ஆம் அதிகாரம். Deuteronomy chapter 32. பதினாறாம் வசனம். Verse 16. அந்நிய தேவர்களால் அவருக்கு எரிச்சலை மூட்டினார்கள், அருவருப்பானவைகளினால் அவரை கோபப்படுத்தினார்கள். They made him jealous with strange gods, with abominations they provoked him to anger. காலையில் சொன்ன வார்த்தையை திரும்பவும் உங்களுக்கு ஞாபகப்படுத்துகிறேன். தேவனை அல்லாமல், இயேசுவை அல்லாமல் வேறே ஒன்றை என் இருதயத்தில் வைத்திருந்தால் நான் விக்கிரக ஆராதனை செய்கிறேன். I would like to remind what I spoke in the morning. If I have kept something in my heart other than Jesus, then I am a person who worship idols. அது அவரை என்ன செய்கிறது? What does that do to the Lord?
அந்த அருவருப்பான விக்கிரகங்களினால் அவரை கோபப்படுத்தினார்கள். With abominations, with such idols, with that strange gods, they provoked the Lord to anger. தேவனுடைய ஆலோசனையை கேட்காமல், மூப்பர்களுடைய பெற்றோர்களுடைய ஆலோசனையை ஏற்காமல் நீங்கள் கெட்டு போவீர்கள், உலகத்தானை போல மாறிவிடுவீர்கள். Not listening to the counsel of God, not listening to the elders or parents, you will perish like the worldly people. ஆனாலும் அவர் உங்களை சேர்த்து கொள்ளக்கூடும், உங்கள் மேல் மன்னித்து உங்கள் மேல் இரக்கமாக இருக்கக்கூடும். It is possible that He accepts you and He forgives you. திராணிக்கு மேலாக அவர் தண்டிக்க மாட்டார். He will not punish beyond our ability. சரி, மனம் திரும்பின மாதிரி நடித்தாலும், மாயமாலமாய் பொய் சொல்லி வந்தாலும் அவர்களை அவர்களுடைய நிலைமைக்கு ஏற்க அவர்களை அவர் தண்டிப்பார். Even though they have come back pretending to have repented and they pretend to ask for forgiveness and come back, even then the Lord will punish according to their deeds. 89வது சங்கீதம், Psalms chapter 89, காலையில் எடுத்த சங்கீதம், the psalm which we saw in the morning. 30-31 வசனத்தை வாசிப்போம். Let's read verse 30 and 31. If his sons forsake my law and do not walk in my judgments, if they violate my statutes and do not keep my commandments. என் கட்டளைகளை கைக்கொள்ளாமல் என் நியமங்களை மீறி நடந்தால் அவர்கள் மீறுதலை மிலாற்றினாலும் அவர்கள் அக்கிரமத்தை வாதைகளினாலும் தண்டிப்பேன். If they violate my statutes and do not keep my commandments, then I will punish their transgression with a rod and their iniquity with stripes. ஆங்கிலத்தில் மிலாற்றுன்னா என்னன்னு தெரியாது உங்களுக்கு, பழைய தமிழ் வார்த்தை. இங்கிலீஷில் படிச்சு பாருங்க, நீங்க எல்லாம் தெரிஞ்சவங்க தான். ராட் அப்படின்னு எழுதியிருக்கு. You will not understand if you read in Tamil because the word used is a very old word, but you can see in English that it is given as rod. வாதைகளினாலும் தண்டிப்பேன் சொல்றார். And he says that their iniquity I will punish with stripes. காயப்படுத்தும்படிக்கு உங்களை பிரம்பால் அடிப்பேன். I will beat you with rod to such an extent that you are wounded. நாம் ஆராதிக்கிற கர்த்தர் அவ்வளவு உண்மையுள்ளவர். The God whom we worship is so righteous, is just. உங்கள் பெற்றோர்கள் வேணா ஞானம் இல்லாதவர்களாக இருக்கலாம். Your parents, they might not probably have wisdom. உங்கள் மூப்பர்கள் வேணா என்னைய போல நிதானிக்க தெரியாதவர்களாக இருக்கலாம். Your elders may not be able to discern like me. தேவன் உண்மையுள்ளவர். But He is faithful. நான் பார்க்குறேன் என்னுடைய அனுபவத்தில், நான் என்ன வேலை செஞ்சாலும் வாய்க்க மாட்டேங்குது, எல்லாத்துலேயும் நஷ்டம்னே ஆகுது. ஏன் பிரதர்? You might think, brother, whatever business I do, whatever work that I do, there is no blessing of the Lord there. What is the reason? வாரந்தோறும் தான் சபைக்கு வர்றேன், வாரந்தோறும் தான் சபையில் எல்லா காரியங்களையும் ஈடுபடுறேன், வாரந்தோறும் எல்லா பிரசங்கமும் கேட்குறேன், தினசரி தியானம் சாக்பூனன் போடுறதை எல்லாத்திலையும் காலையில் விட்டுட்டேன், நான் சாயங்காலம் கேட்குறேன், எல்லாத்தையும் கேட்குறேன். Week after week I am coming to the church, week after week I am involving myself in many activities, week after week I am listening to messages, I am listening to the daily devotion every day. If I miss it in the morning, I listen to that at night. I am doing all these things. ஆனாலும் நான் தேவனால் ஆசீர்வதிக்கப்பட முடியாத சபிக்கப்பட்ட மனுஷியாய் இருக்கிறேன். But still I am a person who is not been able to be blessed by the Lord, but I am cursed. டைம் ஓடி போச்சு, இப்போ என்ன செய்யலாம்? Time is running out. What shall we do?
சகோதரனே சகோதரியே, ஆமாம் பிரதர் நீங்கள் சொல்கிறதெல்லாம் உண்மைதான், நான் ஆமென் தான் சொல்கிறேன், எதையும் நான் மறுக்கலை. Yes, brother, whatever you are saying, all of that is right. I am saying amen to all of that. I am not refusing or neglecting any of that. இந்த 89வது சங்கீதக்காரன் அதை எப்படி முடிக்கிறான்னு பாருங்க. See how the psalmist who wrote Psalms 89 is concluding that. 50ஆம் வசனத்திலிருந்து, ஆண்டவரே உம்முடைய சத்துருக்கள் உம்முடைய ஊழியக்காரரையும் நீர் அபிஷேகம் பண்ணினவனின் காலடிகளையும் நிந்திக்கிறபடியினால், கர்த்தாவே உமது அடியார் சுமக்கும் நிந்தையையும் வலுமையான ஜனங்கள் எல்லாராலும் நான் என் மடியில் சுமக்கும் என் நிந்தையையும் நினைத்தருளும். கர்த்தருக்கு என்றென்றைக்கும் ஸ்தோத்திரம் உண்டாவதாக. ஆமேன், ஆமேன். Remember, O Lord, the reproach of your servants, how I bear in my bosom the reproach of all the many peoples with which your enemies have reproached, O Lord, with which they have reproached the footsteps of your anointed. Blessed be the Lord forever. Amen and amen. ஆண்டவர் இப்பொழுதும் சபையில் இருக்கிறார். அல்லேலூயா. The Lord is still in the church. Hallelujah. நீ இன்னும் சாகவில்லை, சபையிலே உட்கார்ந்து இருக்கிறாய். அல்லேலூயா. You are still not dead and you are sitting in the church. என்ன அல்லேலூயா, செத்து போயிட்டீங்களா நீங்களா? Are you all dead? உயிரோடு இருக்கிறோம். We are still alive. நாம் மனம் திரும்ப முடியும். We can repent. இயேசு இங்கே ஆளுகை செய்கிறவராய் அவர் நயங்காட்டி வா, மீண்டும் உன்னை சேர்த்துக் கொள்வேன் அழைக்கிறார். Jesus reigning in the throne here, he is inviting us. You can be mine, and he is inviting us towards him. எழுந்து நில் சகோதரனே சகோதரி. Dear brothers and sisters, we can stand up. உங்களுக்காக ஜெபிக்க விரும்புகிறேன். I would like to pray for you. கர்த்தருடைய நீடிய பொறுமையை அசட்டை பண்ணாதே சகோதரனே சகோதரியே. Brother, sister, do not despise the patience, the long suffering of the Lord. பிரசங்கி சொல்லுவான், அக்கிரமத்துக்கு ஏற்ற தண்டனை உடனே உடனே நடவாதபடியினால் அக்கிரமம் செய்வதற்கு மனிதர்களுடைய இருதயம் துணிந்திருக்கிறது. We read in Ecclesiastes that because the punishment is not immediate, the heart of a man is so casual that he takes it for granted. என்னை ஒன்றும் தேவன் தண்டிக்கல, நான் நல்லா தான் இருக்கிறேன். The Lord has not punished me for my sin, I'm all right. எனக்கு வேலை கிடைச்சிருச்சு, எனக்கு கல்யாணம் ஆயிருச்சு, எனக்கு பிள்ளை கொடுத்துட்டாரு, எனக்கு எல்லாம் ஆசீர்வாதமாக தான் இருக்குன்னு சொல்லாதே. Don't say that everything is going well with you just because you got a job, you have a good salary, you are married, you got a child and all of that. Don't say you're all right. தான் நேசிக்கிற எந்த மகனையும் மகளையும் கர்த்தர் சிட்சிக்கிறார். The Lord disciplines every son and daughter whom he loves. நான் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டிருக்கிறேன் என்று நீ நினைத்தாயானால் தேவன் உன்னை நேசிக்காதபடிக்கு, உன் வழியிலே நீ போகும்படிக்கு, உன்னை சிட்சியாதபடிக்கு உன்னை வேசியின் பிள்ளையாய் நடத்துகிறார். If you think that you are blessed just because all of those things and he is not disciplining you, then that means that he still disciplines you because he loves you and he does not want you to be gone away like the daughter or son of an adulteress. தெருவில் என் பிள்ளைகள் சண்டை போட்டுக்கிட்டு இருந்தாங்கன்னா என் மகனை மட்டும் உள்ளே அழைத்து வந்து, என்ன அங்கே சத்தம் சண்டை அப்படின்னு என் மகனை மட்டும்தான் விசாரித்து நான் தண்டிப்பேன். If there is a fight in the street and my son or daughter is also there, then I will only call my son or my daughter and I will only ask about him and I will only be concerned about him. பொல்லாத தகப்பன் நானே அப்படி இருந்தால், if I, being an evil father, is like that, நல்ல பிதா எப்படி இருப்பார்? how much more the good father will be like. தேவனுடைய பொறுமையை அசட்டை பண்ணாதே. Don't despise the patience of the Lord.
உன் நாசியிலே சுவாசம் இருக்கும்போதே உன்னை யார் என்று நீ இனங்கண்டு கொண்டு மனம் திரும்பு. Be realize your condition and repent until you have breath in your nostrils. மாயமாலமாய் மனம் திரும்பி இருந்தால் இப்பொழுது மெய்யாய் மனம் திரும்பு. If you have with pretense, if you had repented, now genuinely repent. மூப்பர்களோ பெற்றோர்களோ உங்களை நிதானிக்க தெரியாமல் இருக்கலாம். Your parents or your elders may not have discerned you. நல்ல பிதா உங்களை இருக்கிறபடியே அறிந்திருக்கிறார். But the good Father knows just as you are. உன் ஆவி ஆத்துமா சரீரத்தை ஆண்டவருக்கு ஒப்புக்கொடு. Commit your spirit, soul and body unto the Lord. ஆவியானவருக்கு உன்னை ஒப்புக்கொடு. Commit yourself to the Holy Spirit. இந்த இடத்தை விட்டு போகும் முன்னே நீ ரட்சிக்கப்படுவாய், நீ அபிஷேகம் பெறுவாய். Before you leave this place, you will be saved and you will be receive the baptism of the Holy Spirit. தனித்தனியாய் நாம் ஜெபிக்க நேரமில்லை. We don't have time to pray individually. எத்தனை பேர் நீங்கள் இப்பொழுது இருதயத்தை திறந்து வாயை திறந்து உங்கள் நிர்பந்தத்தை உணர்ந்து தேவனை நோக்கி கூப்பிட போகிறீர்கள்? How many of you are going to open your heart and open your mouth, realizing your helplessness and cry out to the Lord? நீங்கள் ஜெபித்த பிறகுதான் நான் உங்களுக்காக ஜெபிக்க போகிறேன். I am going to pray for you only after you have prayed yourself. இயேசு தலையாய் இருக்கிறார். Jesus Christ is the head. இதோ ஆவியானவர் உங்களை நிரப்பும்படிக்கு உங்கள் அருகாமையில் வந்திருக்கிறார். The Holy Spirit has come near you so that you may be filled with him. இயேசு கிறிஸ்து தன் காயப்பட்ட கரங்களினால் உங்கள் தலையில் வைத்து உங்களை அபிஷேகிக்க விரும்புகிறார். The Lord Jesus Christ is willing to anoint you with his nail-pierced hands. சமாரிய ஸ்திரியோட பேசின ஆண்டவர் இப்பொழுதும் சகோதரியே உன்னோடு பேச விரும்புகிறார். The Lord Jesus who spoke to that Samaritan woman, he is willing to speak to you, dear sister. நாம் எல்லாரும் சேர்ந்து அவரை நோக்கி கூப்பிடுவோம். Let us call unto him. வெட்கப்படாதீங்க. Don't be ashamed. பக்கத்துல யார் இருக்காங்கறத மறந்துட்டு தேவனை நோக்கி ஆண்டவரே என்று அபயமிடுங்கள். ஆவியானவரே என்னை நிரப்பும் என்று சொல்லுங்கள். Forget who is standing nearby and call unto the Lord and ask him, seek to be filled with the Holy Spirit. கூப்பிடுங்க. Call unto him. நல்ல பிதாவே உம்மை நன்றியோடு துதிக்கிறோம். Our good Father, we praise you, we thank you. நாங்கள் மண்ணென்று நீர் நினைவு கூறுகிறீர். Lord, you know that we are nothing but dust. நாங்கள் எவ்வளவு மாயமாலக்காரர்கள் என்பதை நீர் அறிந்திருக்கிறீர். Lord, you know what kind of hypocrites we are. இதோ எங்களை உம்மிடத்திலே அர்ப்பணிக்கிறோம். Lord, we commit ourselves unto you. ஆண்டவரே அடுத்த சந்ததியை உருவாக்கும். Lord, bring forth another generation. விசேஷமாக இந்த வாலிப சகோதர சகோதரிகளை கண்ணோக்கி பாரும். Especially look unto these young brothers and sisters here. அடுத்த சந்ததியை உருவாக்கும் ஆண்டவர். Lord, bring forth another generation. இயேசுவே உம்முடைய நாமம் தரிப்பிக்கப்பட்ட அடுத்த சந்ததியை எழுப்பும். Lord, bring forth another generation who have the stamp of your name on them, Lord. நன்றி. We thank you, Lord. எங்கள் ஜெபத்தை கேட்டதற்காக நன்றி. We thank you for hearing our prayers. இயேசுவின் நாமத்தில் பிதாவே. In Jesus' name we pray. ஆமென். Amen.